नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अजय मिश्र स्वागत करुछि विधि विधान ओडिया चैनल पुणी एक नूतन अध्याय। दर्शक बंधु आपण जेतेबेले सकाळे आपणकर निद भांगी जाए आपण सर्वप्रथम जेतेबेले आखि खोलती आपण मनरे धारणा थाई पारे जे आपण को कई देखुना किंतु आपण को देखुए एभली गोटे अदृश्य शक्ति जे कि भल भाव जानी थाए जे आपण कौन चिंता करुछंती, आपण कौन अनुभव करुछंती, आपण कौन चाहूछंती, आपणकर इच्छा कौन अच्छी। यह जे केवल भाग्य नुहे, यह केवल परिश्रम नुहे, यह हूँ ब्रह्मांडीय नियम जहाँ आपण मागुछंती, जहाँ आपण चाहूछंती ब्रह्मांड बा यूनिवर्स ताहा आपण को देई थाए। दर्शक बंधु आपणकर विचार, आपणकर भावना, आपणकर इच्छा, आपणकर लक्ष्य यह ही आपणकर प्रकृत शक्ति, यह ही आपणकर प्रकृत परिचय। कारण ये मन भावुता ही जा काले प्राप्त हुए ताहा। सेतिपाई ओडिया रे मध्य गोटे कथा अच्छी, जामन जेपरी तापाई सेपरी फल थोई थाए विश्व, उच्च मना उच्च अमृत लभई नीच मना पाए विष। दर्शक बंधु आज आमे जानिबा से अदृश्य शक्ति को जे कि आपणकर जीवन को बदलाई देव। जदि आपण प्रस्तुत अछंती तेबे चलतु सही यात्रा पथरे आमे समस्त अग्रसर हेबा, जेउठी आपणकर इच्छा, आपणकर लक्ष्य, आपणकर भावना सत्य होइथाए। दर्शक बंधु जेउठी आपणकर कामना पूर्ण होइथाए, जेउठी ब्रह्मांड बा यूनिवर्स आपणकर साथी रे थाए, से शक्ति से साधारण मनुष्य नुहे, ताको भीतर ब्रह्मांड अच्छी जी सर्वदा प्रति मुहूर्त रे शुणी पारुची। जहाँ तुम्हें चिंता करुछ, जहाँ तुम्हें चिंता करुछ ता भावुछ ता ठीक हो जाउची, जहाँ तुम्हें कहूछ ता ही सही रूप धारण करुछ। ए दुनिया रे तुमर विरुद्ध रे कई नहीं, मात्र तुमर चिंता अनुसार चली। आज मु आपण को सही राज उपरे कहबा पई जाउछि। दर्शक बंधु जेउथिरे तुम्हें तुमर भाग्य नुहे पूरा सृष्टि को बदलाई पारिबो। दर्शक बंधु आपण निश्चय थरे अनुभव करिथिबे जेतेबेले आपणक मनरे दृढ़तार सहित आपण किछि मागुछंती ताहा केतेबेले किमिति भी होई पूर्ण हो जाई थाए, आपणकर पाखरे आसी पहुँची जाई थाए। यह संजोग नुहे, यह हूँ संकल्पर शक्ति। ब्रह्मांड आपण कथा शुणी थाए, मात्र सेतिकी बेले शुणी थाए जेतेबेले आपण ताहाकू अंतररू कही थांती। दर्शक बंधु यह आपण किपरि ब्रह्मांड को मागिबे, किपरि ताहाकू हासिल करिवे, किपरि निजर स्वप्न को पूर्ण करिवे बा कल्पना आपणकर कल्पना बा इच्छा जहाँ अच्छी ताकू किपरि कहिबे ताहा आज पर्यंत केवल चिंता करि आसिछंती। वर्तमान सही समय आज उपस्थित ब्रह्मांड पाखरू ताहा मागी करी आनिबाकू पाई। दर्शक बंधु कारण ये ब्रह्मांड समस्तंकर, ए ब्रह्मांड आपणकर आमर ये सृष्टिर प्रत्येक प्राणीकर जहाँ मागिबो से ताहा देव। ब्रह्मांड किए, ब्रह्मांड कौन? ब्रह्मांड हेउची यूनिवर्स, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, समुद्र ये नुहे, यह हूँ जीवित ऊर्जा तंत्र। आम मनरे जो धारणा जे थाए बा ब्रह्मांड बा यूनिवर्स कहले आमे
ଏପରି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶ ସମୁଦ୍ର ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକ ଧାରଣା ରହିଯାଇଥିଲା, ଏହା ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜୀବିତ ଉର୍ଜାତନ୍ତ୍ର, ଯିଏକି ଆମ ବିଚାର ଉପରେ ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଯିଏକି ଆମ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ଯିଏକି ଆମ ଭାବନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଏହାର ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଭାବନା ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଯଥା ପିଣ୍ଡେ ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି। ଫିଜିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଉର୍ଜା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବିଚାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି କମ୍ପନ ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିଆସେ ଏକ ଘଟଣା ରୂପରେ। ବିଚାରର ଶକ୍ତି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ପରି ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବା ଭାବନା ଯେପରି କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଯେପରି ବୃକ୍ଷ ପରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଘଟିଥାଏ। ତାହା କେବଳ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବା କଳ୍ପନାର ରୂପ। ଆପଣ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଯଦି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଆଣିବେ, ତେବେ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ସତ୍ୟ କରିଦେବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ଗରିବ, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର, ମୁଁ ଭିକାରୀ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଜପ କରିବେ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସେ ସୁଯୋଗ ଦେବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ। ଯେପରି ଲୋକ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋ ପାଖେ ପ୍ରଚୁର ଧନ, ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ପଇସା, ଗାଡ଼ି, ସୁନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏସବୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ବା ଧନାଢ଼୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ସମାଜରେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଆପଣ ସେହି ଦିଗକୁ ଉର୍ଜା ପଠାନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତା ସୁଯୋଗ ସେପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯେପରି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ନିୟମ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ପାଇବେ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ନିୟମ ହେଉଛି ଆପଣ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ପାଇବେ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, କଳ୍ପନା ମୁଖେ କାଳ ଥାଏ, ପ୍ରାଣୀତା ଜାଣି ନ ପାରଇ। କଳ୍ପନା ମୁଖେ କାଳ ଥାଇ, ପ୍ରାଣୀତା ଜାଣି ନ ପାରଇ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତାହା ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ, ବେଳୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ତେଣୁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇବେ। ଏହା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଏହି ନିୟମର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ। ଯେପରି ଆପଣ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସିକିରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ମାଗନ୍ତୁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅଧା କଥା, ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅବଶୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ୟୁନିଭର୍ସକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଏକଥା କୁହ ନାହିଁ। କେବେ ଏଭଳି କଥା କୁହନି ଯେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। ଏପରି ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବଦା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଟେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଅଟେ, ମୋର କୌଣସି କିଛିର ଅଭାବ ନାହିଁ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଁକୁ ବୁଝିପାରିନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ବିଲିଫ୍। ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଏହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାଏ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 100% ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବି କିଛି ସଂକେତ ବା ସିଗ୍ନାଲ୍ ଆସିନଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ,
ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ 5ଟାରୁ ଉଠି 10 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମୁଁ ଏହା ପାଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ଏ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବାର ଜିନିଷର ଫଟୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ତା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ରେ ଆପଣ ସେଇ କାର୍କୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଘରେ ବସି ନିଜକୁ ନିଜେ କିମ୍ବା କାହା ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ, ସକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏପରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଫଳ ଅଟେ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାର ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ମୋତେ ମିଳିଯାଉଛି। ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବା କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମାଧ୍ୟମ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜିନିଷ ପାଇବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୀଘ୍ର ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାରା ହିଁ ନଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 3ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ୟୁନିଭର୍ସ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷର କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା, ଘର ଦ୍ୱାର, କୋଠା, ବାଡ଼ି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ମୋ ପାଖେ ସବୁ ଭରପୁର ହୋଇଅଛି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଏ 3ଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ସକାଳେ ଏ 3ଟି ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ। 3ଟି ଜିନିଷ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରି 3ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ, ତାହା ପାଇବାର 3ଟି ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଫର୍ମେସନ୍, ବାରମ୍ବାର ସକାରାତ୍ମକ କଥା କହି ମନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା। ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ମନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବା ବା କଳ୍ପନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ, ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନିଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅବଚେତନ ମନ ବା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେ କଥାକୁ ମାନି ନେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ, ଏହା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତ ଜ୍ଞାନମ୍, ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ମାର୍ଗ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ, କବୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା କବିତା ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ, ସେବା, ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବାର ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଅନ୍ତରରୁ କିଛି ମାଗିଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡେରି ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେବେ ହତାଶ କରିବାକୁ ଦେବନି। ହୋଇପାରେ ସେ ଜିନିଷ
ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର ଆସକ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ବା ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପରି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ମାଗନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଓ ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ଅଛି, ଡର ଅଛି ମନରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଲାଇଚରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେବାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜା ପବିତ୍ର ହେବ, ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ କିପରି ଶିଖାଇବ? ଏ ଶକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଶିଖାଇବା। ସୁଯୋଗ କ୍ରିଏଟର ପଜିଟିଭ୍ ଟକ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ କରିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହ। ନିଜକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ବା ନ୍ୟୁନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହୀନ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ବୋଲି କେବେ ନିଜକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଜକୁ ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆତ୍ମବଳ କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଚାର, ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଶୁଣୁଛି। ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସର ଶକ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଏହା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତ? କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ନିଷ୍ଠା, ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରଖି ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାସ୍ତା ହିଁ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟ କେତେବେଳେ ବି ହୋଇପାରେ। ଭାବନା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ହେବାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ମାନସିକତା, ସକାରାତ୍ମକ ଓ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଭାବନାକୁ ବୁଝିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡର, ଭୟର ସହ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତାହା ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଭୟଶୂନ୍ୟ, ଖୁସି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସହ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟ କେଉଁଟା, ତେବେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଃସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟ, ପୁରା ଖରାପ ଥିବ କୌଣସି ଜିନିଷର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା କରୁଥିବା, ସେହି ସମୟ ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ହୃଦୟରୁ ମାନସିକତାକୁ ସ୍ଥିର କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାଗନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କିଛି ଜିନିଷ ମାଗିଲେ, ଚାହିଁଲେ, ଇଚ୍ଛା କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ। ପ୍ରଭାତ ଓ ରାତି, ସକାଳ ଏବଂ ରାତି, ଏ ଦୁଇଟି ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ। ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉର୍ଜା ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ। ଏହି ସମୟ ପୁରା ଦିନର ଆରମ୍ଭ ସମୟ, ଠିକ୍ ଦିଗରେ ନେଇଥାଏ। ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ଓ ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମାଗିଲେ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ରାତି ସମୟ, ଯେତେବେଳେ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହ ନିଜ ବିଚାରରେ ଭାବିଥାଏ। ସେହି ସମୟ ହେଉ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ
ଯିବାକୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ସମୟ। ରାତି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, କାରଣ ଯୋଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। କଠିନ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସମୟ ସମୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାଗିବା ସମୟ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କଠିନ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଦୃଢ଼ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ, ଆପଣ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। କଠିନ ସମୟରେ ଆପଣ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାଗିବାର ଠିକ୍ ସମୟ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ ସେ ସମୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି, କୃତଜ୍ଞତା ବା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଉ ଡେରି ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୂଆ ସନ୍ଦେଶ ଦେବ, ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବ, ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ସହ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ମାଗିଲେ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ସହ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ବାଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିଯାଏ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ଆପଣ ଏହା ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେହି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୃତଜ୍ଞତା ସହ ମାଗିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତା'ରକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ଗ୍ରହ, ତାରା ଓ ଆକାଶ। ମାତ୍ର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଚେତନା। ତାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଥାଏ, ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାଏ। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଖରା ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ, ସେପରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ଏଭଳି ଭାବନାରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ଉର୍ଜାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖୁସି, କୃତଜ୍ଞତା, ବିଶ୍ୱାସ ସହ ମାଗିବେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚମତ୍କାର କରିଦେବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ନିୟମ ବଦଳାଇ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କିଛି ନିୟମ ଅଛି ଯାହାକୁ ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହାକୁ ସବୁ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ
ତାହା ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହା ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ନିୟମ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ବା କୃତଜ୍ଞତାର ନିୟମ, ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହା ତୁମେ ପାଇଛ ତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଦେଖିବ ତାହା ତୁମକୁ 100 ନୁହେଁ 1000 ଗୁଣା ହୋଇ ମିଳିବ। ଏ ନିୟମକୁ ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ମାନେ ସମାଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା। ଏ ନିୟମ ଅଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଏହାର ଅତି ଗଭୀର। ଏହାରକୁ ପାଳନ କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କିପରି ବଦଳି ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୁହେ ଯେ ସବୁକିଛି ଊର୍ଜା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା। ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥାଏ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏନର୍ଜି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ରାଗ ହିଂସା ଯଦି ଆସେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ତାହା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ, ସେ ଚାକିରି ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ, ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଦଳିଯିବ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଲକି ନମ୍ବର ଊର୍ଜା ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେଉଛି ପ୍ରତୀକ, ଯିଏ ଆମକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ୟୁନିଭର୍ସ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଓ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ବା ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଲକି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। 11ଟା 11 ମିନିଟରେ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇବା ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ବା ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତୀକ ଅଟିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା 11ଟା ବାଜି 11 ମିନିଟ୍, ମାନେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଲକି ନମ୍ବର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର 11ଟା ବାଜି 11 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମାଗିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ, ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନର ପ୍ରତୀକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 7, ଏକ ଆତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। 7କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ସଦ୍ଗତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ନମ୍ବର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଖୋଜ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ 7ଟା ବାଜିବା ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଏହାକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନମ୍ବର ରୂପେ ମନାଯାଏ, କାରଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ବା ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଯଦି ଏହି 7 ନମ୍ବରଟି ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଥାଏ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯାତ୍ରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। 7 ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ସକାରାତ୍ମକତାର ପରିଣାମ ଆସୁଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ।
ତୃତୀୟ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 3। ଏହା ରଚନାତ୍ମକତା ଓ ସଫଳତା। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? 3 ହେଉଛି ରଚନାତ୍ମକତା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 3କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରଗତିର ସଂକେତ। 4 ନମ୍ବରଟି ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରଟି ହେଲା ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଶକ୍ତି। 8କୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନନ୍ତ ଊର୍ଜାର ପ୍ରତୀକ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିମାନ ଓ ଧନବାନ କରିଦିଏ। ସଂକେତ 8 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭାବେ ଆରମ୍ଭର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ 2 ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସନ୍ତୁଳନ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯେପରି 3 ଦିବ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, 3କୁ, ଏହାର ମାନେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଦି ଆପଣ 3ଟି 4 ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ମାର୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ସଂକେତ ଦେଖାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଧା, ବିଘ୍ନ, କଷ୍ଟ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେପରି ନ ଆସେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ 3ଟି 5 ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି 3ଟି 5 ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଦିଗରେ ଜୀବନ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା, ନୂଆ ଦିଗରେ ଚାଲିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ସଂକେତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବାର ସମୟ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତି ଠିକ୍ ଭାବେ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ। ସଫଳତାର ଊର୍ଜା ଇସାରା ବା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ୱିଶ୍ ବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଆଉ ସମୟ ଡେରି ନାହିଁ। ସନ୍ଦେଶ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ବା ବାଧା ନାହିଁ। 3ଟି 5 ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବାର ସଂକେତ। ସେ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଦିଗରେ ଚାଲିବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ କିଛି ଆସୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆମରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ଜୀବନ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ରହିବନି, କାରଣ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଇସାରା କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବେ, ଜାଣିବେ ଓ ତାକୁ ଏକ ସନ୍ଦେଶର ରୂପରେ ନେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଝିରୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଆଗ ବଳି ନଥିବ। କାରଣ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରାଯିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକା ନୁହେଁ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆଜିଠୁ ଏହି ସମୟରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାଗନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଦୁ କିପରି ସତ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ମିଳିବ।
ମାତ୍ର ସେତିକି ବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ମାନସିକ ସୂତ୍ରରେ ପୁରା ନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାଗିବେ। ସେ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସକାଳ ଏକ ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆସୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କିଛି ନୂଆ କରିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ କିପରି ବଦଳାଇ ଦେବ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଯୋଗ ସହ ବଞ୍ଚିବେ ନା ସଂକଳ୍ପ ସହିତ? ଯଦି ଆଜି ଏକଥା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିର୍ମାତା ଶିକାର ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହି ସମୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ, ଜାଗନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଗନ୍ତୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅନ୍ତରରୁ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚୁପ୍ ବସିବନି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ପୂରଣ ହୋଇଯାଉଛି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା ଶୁଣୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ରଖିବାକୁ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ମିଳିବ। ୟୁନିଭର୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।